सप्रेमी जयजीव प्रिय आत्मन आज आमे महर्षि पतंजलिंकर जो योगसूत्र गुड़ी को धारावाहिक भाव में प्रत्येक सूत्रर विशद आलोचना रखुचु करी आसीथिलु। आज आमे करिवु गत थर आमे आलोचना करिथिलु 48 नंबर सूत्रर जोटा कि थिला ऋतुम्भरा तत्व प्रज्ञा। आज आलोचनार विषय होउची 49 नंबर सूत्रर जो महर्षि पतंजलि होउची सुतानुमान प्रज्ञाभ्यमान्नो सुतानुमान प्रज्ञाभ्यमान्नो विशेषार्थ। आउ थे कहूँ जो 49 नंबर सूत्रर प्रकृत सूत्रटी हूँ सुतानुमान प्रज्ञाभ्यमान्नो विशेषार्थ। तो प्रिय आत्मन यही सूत्रटी महर्षि पतंजलि कहते जे तार जो पूर्व सूत्र रे जोटा साधक को जो साधन द्वारा निर्विचार समाधि रे जो ऋतुम्भरा प्रज्ञा प्राप्त होइथिला, जो ऋतुम्भरा प्रज्ञा होउची साधकर जहा कि सत्य ज्ञानर जो बुद्धि रो से प्राप्ति करिथिले, तो सही सत्य ज्ञान साधक भितरे जो प्राप्त हेबा परे तांको भितरु बहुत प्रकार आपणकर जो अज्ञान गुड़िक सब दूर हो जीवो। जो अज्ञान गुड़िक जो भौतिक जीवन मध्यरे जोटा कि तांको बा साधक मानक पूर्वरु से माने जोटा जहा अन्य मानक ठारु शुणी थिले शिखी थिले जानी थिले सेई मानकर से जो मजहबी मतवादी चिंताधारा जो दृढ़ भाव रे साधक मनरे जो बसा बांधी रही थिले, जहा कि तांको जेते कहिले भी इटा सत्य बोली जना पड़ुथला, किंतु प्रकृत सत्य ज्ञान हो गला परे एई जो मजहबी मतवादी जो असत्य ज्ञान गुड़िक असत्य ज्ञान गुड़िक सब दूर हम। असत्य ज्ञान गुड़िक आउ पाख पहुँची पारिबो नाही साधकर। सेइतिमै सुतानुमान प्रज्ञाभ्यमान्नो विशेषार्थतर जो अर्थ हूँ प्रत्येक शब्दर अर्थ बुझा जोटा हूँ कि श्रुत अर्थात आगु सब शुणी शुणी जो विषय गुड़ा सब समस्ते जानुले अनुमान रु जानुले जो शुणी ज्ञान रु जो भली तांकर सब ज्ञान मिलूला शुणिथिबा जो भाषारू आउ सेमिति अनुमान द्वारा जो सब ज्ञान प्राप्त होइथिला, जेमिति कि धरंतु पूर्वरु आमे शुणिकी आसीचु समस्ते जे संसार रे ईश्वर अछंती। तो ये कहबार कथा रहउची जोगी माने भी मध्य ईश्वर को मानती, जोगी माने मध्य ईश्वर को मानती। तो क्यों ईश्वर को सेमाने मानती? ईश्वर शब्द को सेमाने भी मध्य व्यवहार करछंती, महर्षि पतंजलि भी मध्य व्यवहार करछंती। एरा पूर्वरु आगु थिला जोटा पुरुष विशेष ईश्वर पुरुष एई मनुष्य भितर जो पुरुष विशेष पुरुष को ईश्वर बोली कहउतला। से पुणी ईश्वर तार संज्ञा थिला क्लेश कर्म विपाक शरीर अपरमष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्मरु जे विपाक जो सृष्टि ताठारु अन्न जो शुभ संस्कार सब तांको भितर जात होबो सेई भली पुरुष को ईश्वर बोली कहा जाइथिला। तो सेई ईश्वर को आज भी मध्य मानुचु आमे जोगी माने भी मध्य मानिबु मानती जोगी माने भी मध्य तांको मानती। से ईश्वर कहा को कहउचंती जेमिति कहउचंती सद्गुरुदेवंकर जो विचार से कहउचंती जेमती आमर शिर शिरर अन्न नाम कपाल
ସେମିତି ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବସତ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛି ଆତ୍ମା, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଏ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବୁ? ଈଶ୍ୱର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବୁ? ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ତ ବା ଅନୁମାନ ହେଇଯିବ, ତାର ଯେଉଁ ଋତମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞା ପରେ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନଟା ହୁଏ। ସେ ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଯେଠି କୁହାଗଲା ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରାଜା କହିଲା ମାତ୍ରେ, ଜଣେ ରଜା କହିଲା ମାତ୍ରେ ରଜାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାର ରୂପଟା ରଜାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାର ବିଷୟ ଆଶୟ ରୂପ ଚରିତ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ାର ଯେମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ମାନସପଟକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ, ସେଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ସମ୍ରାଟ ଠିକ୍ ସେୟା, ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିବେ, ବହୁତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସେ ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେମିତି ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ କହିବେ? ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ କହିବେ? ସେଇ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ମିଳିବ। ସେ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷୀ ହେବେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ନିର୍ମଳ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ପଦ ବୋଲି କହିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସୁଲଭ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇମାନେ। ତ ଈଶ୍ୱର ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯାହାର ଏଇଭଳି ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ, ଆନନ୍ଦମୟ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବେ, ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନିବା ଉଚିତ। ତ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିବା ବା ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ବିଷୟରୁ ଯେଉଁଭଳି ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଋତୁମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞାର ଯେଉଁ ସାଧକର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିବା ଓ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଯିବ ଇଏ କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସାଧକ ଯେଉଁ ଋତୁମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ସାଧକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝବି ଈଶ୍ୱର ଦେବୀ ଦେବତା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଅନୁମାନ କରିକି ଯାହା କେବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେୟା ମାନନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଋତୁମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ସାଧକ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ କଳ୍ପନାରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବୀ ଦେବତା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି
এইଭଳି ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଯେ ଶୁଣୁଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଋତୁମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହେବ ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ ପରିଚିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ସେଭଳି ଥିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିଶେଷ ଅର୍ଥ। ସାଧକର ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ଇଏ ଋତୁମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଅର୍ଥ ବୁଝିଥିବେ, ଏ ଅର୍ଥଟିକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିବା ବିଷୟଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସାରା ସଂସାର କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର, କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଣିକି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏ ଦେବତା, ସେମାନେ ଏ ଦେବତା, ସେମାନେ ଏ ଦେବତା, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଦେବତା, ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆକାର ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ବୁଝିବା, ବାବୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ସେ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅବସ୍ଥା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜାଣିହେବନି। ଏଇଠି କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଥରେ ପଚାରିବ ଯଦି ତୁମେ ନ ଦେଖିଛ ନ ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଏତେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛି ତୁମେ କୁଆଡ଼ୁ ପାଇଲ? ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ କେମିତି ତିଆରି କଲ? ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବନି, ତାକୁ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଯଦି କାହାକୁ କରାଯାଏ, ଅନୁଭବ ଯଦି କାହାକୁ କରାଯାଏ, ମୁନି ସମାଜ ବା ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଜ୍ଞାନ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦ, ଜୀବ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଜୀବ ଅଛି ସେଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସେଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେଇ ନିଜକୁ ନିଜ, ସିଏ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱର। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେ? ନା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଇଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜଣେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି? ନା ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ମଜହବୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମାନେ ଯୋଗୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହିବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇକି ତାକୁ ତ ଅନୁଭବ କରି ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ଯୌଗିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତା ସେଇଥିପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି ଯେ ତାର କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଜଣେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଜକୁ କହିପାରିବ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁନି ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ସେ କହୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଋତୁମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଲା ପରେ ବି ଜାଣିପାରିବ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ଧାରଣା, ଶୁଣିଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବିଚାର ସମାଧି ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲା ପରେ, ନିର୍ବିଚାର ସ୍ଥିତିରେ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଋତୁମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞା ହେବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ଅଛି। ସତ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ଅଛି, ଯାହାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଯେ ଲାଇଫ୍, ଯେ ଜୀବନ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତ ସେ ସତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କେମାତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ସହିତ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ବିଚାର, ସେଇ ବିଚାର ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ
ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ସେ ଧାରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ ପାଇପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା ମୁନି ସମାଜରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ମୁନି ସମାଜର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ, ମୁନି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସାଧନ, ମୁନି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିଚାର, ସେ ହେଉଛି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ଆଣି ତାର ସାଧନର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ମୁନି ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ରହୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛୁ 49 ନମ୍ବର